ब्रह्मा च मे द्रागुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे द्विषिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रदोषे दीपकश्चन्द्रः प्रभातो दीपको रविः। प्रदोषे दीपकश्चन्द्रः प्रभाते दीपको रविः। त्रैलोक्ये दीपको धर्मः सुपुत्रे कुलदीपकः सुपुत्र कुलदीपकः। ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. ఈనాడు గురు పూర్ణిమ. Today is Guru Purnima. నిజంగా మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటిది ఏమిటి? What should we know today? ముందు వెనుక క్రింద పైన అని సర్వత్రా ఉండేటువంటిది భగవంతుడే. We should know that God is present above you, below you, around you, in you. ఇన్ యూ, విత్ యూ, అరౌండ్ యూ. In you, with you, around you. వహే గురు. Only one Guru. ఇద్దరు కాదు. Not two. ఒకరు అంతర్గురువు, ఒకరు బహిర్గురువు కాదు. Not one inner Guru, another external Guru. గురువు అనగా తన హృదయం నుంచి ప్రబోధించేటువంటి ఒక సత్యవాక్కును అనుసరించేటువంటిది. Guru is the one who treads along the path of truth. He is the truth himself. కనుకనే గురు బ్రహ్మ, గురు విష్ణు, గురుదేవో మహేశ్వర, గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ, తస్మై శ్రీ గురవే నమః. Therefore it is said, Guru is Brahma, the creator. Guru is Vishnu, the sustainer. Guru is Shiva, the destroyer. కాబట్టి నీవే బ్రహ్మవు, You are Brahma creator. నీవే విష్ణువు, You are Vishnu. నీవే శివుడవు, You are Shiva. నీవే గురువు. And you are Guru. కనుకనే గురువు అంటే ప్రత్యేకంగా కాదు, Guru is not separate from you. సర్వము నీవేగా ఉన్నావు. Everything is yourself. కనుక ముఖ్యంగా నీ గురిని నీవు దాటుకోకుండా చూసుకోవాలి. See that you do not lose your Guru, your concentration on Guru the preceptor. ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ మాత్రం ఎప్పటికీ స్థిరంగా పెట్టుకోవాలి. Keep your concentration steady. అది ఏ ముఖ్యమైనటువంటిది. విద్యార్థులకు కానీ, గృహస్థులకు కానీ, వానప్రస్థులకు కానీ, సన్యాసులకు కానీ అందరికి కూడాను ఒకటే ముఖ్యము. Either students or elders or householders or celibates or renunciants, అందరికీ ఒక విధమైనటువంటి లక్ష్యం ఒక్కటే. all should have one common goal. ఏది ఇష్టం లేకపోయినప్పటికీ నీవు లోపల ఆ హోహం సోహం సోహం దాన్నే మీరు స్మరిస్తుండండి. అదే మీ గురువు. Think of it. Concentrate. Have Guri on that. Soham principle. అహం బ్రహ్మాస్మి, Aham Brahmasmi, I am నేనే God. బ్రహ్మను. I am Brahma. తప్పేమి లేదు. Nothing wrong in it. అహంకారం అనుకుంటారేమో, చాలా పొరపాటు. You may think it's ego. No. నీవు నేనే గురువు, నేనే గురువు, నేనే గురువు అని పెట్టుకో. Have this feeling that you నేనే are దైవం, Guru. నేనే దైవం, నేనే బ్రహ్మ అనుకో. Consider yourself that you are Brahma. You are తప్పేమి Vishnu. లేదు. Nothing wrong. ఇది అహంకారమే కాదు, It's not ego. ఇది నిజమైనటువంటి రైట్. You have got every right on ఈ that. రైట్ లోపల పెట్టుకొని ఊరికి బయటెట్టి మాత్రం నేను మానవుడు, నేను మానవుడు అనుకుంటే ఇది కేవలము అసభ్యమైనటువంటిది. With the right of divinity within you, what is the fun of feeling that I am simply a human? కనుక మీరందరూ కూడాను దైవ స్వరూపులే. You are all the forms of the divine. కానీ మీరు దైవ స్వరూపులని విశ్వసించి మీరు దైవంగా రూపొందండి. With the full faith that you are divine, become divine. దైవంలో ఎట్టి లోటు కూడా రాకూడదు. There should not be any mistake. దైవంలో ఎట్టి దుర్గుణములు రాకూడదు. There should not be any vices in దైవంలో divinity. ఎట్టి మాలిన్యము చేరకూడదు. There is no pollution in divinity. నిర్మలము, నిశ్చలము, నిస్వార్థమైనటువంటి దీంతో మీరు దైవంగా భావించుకోండి. Consider yourself that you are
divine. మీరు చేసే You are పనులు pure, మంచివే unsullied. చేయండి. That all your actions should be మీ pure. మాటలంతా మంచివే చేయండి. That all your words should be good. మీ దృష్టి అంతా మంచిదే చూడండి. All your looks should be good. ఇది కావాల్సినది. That's what is expected. ఈ గురు పౌర్ణమి దినము మనం మంచి దృష్టిని పెంచుకోవాలి. On this day of Guru Purnima, we should have good looks. దృష్టిని మనం ఏమాత్రమే పెంచుకోకూడదు. We should not have bad looks. మంచి మాటలనే మనం అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. We should use good words. మంచి భావాల్ని మనం పెంచుకోవాలి. We should have good feelings. మంచి జీవితాన్ని గడుపుకోవాలి. And we should lead a good మంచి life. జీవితం అంటే ఏమిటి? అందరికీ ఆదర్శవంతుడిగా నీవు నటించాలి. That you should be an ideal to everybody. ఐడియల్ బాయ్ గా తయారు You కావాలి. should be an ideal boy. ఐడియల్ మ్యాన్ గా ఉండాలి. You should be an ideal man. అదే మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటిది. That's what we have to learn today. ఎన్ని పూజలు ఎన్ని చేసినా ప్రయోజనం లేదు. It's after all useless what ఇంతమంది form of ఇంత worship పూజలు you have. చేస్తున్నారు, ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇక్కడ వస్తున్నారు, You have been worshipping God and you have been visiting కానీ this ఏం place. మార్పు వచ్చింది మీ లోపల? What change is there in you? చాలా పొరపాటు. And it's a big mistake. వస్తున్నారు పోతున్నారు, వస్తున్నారు పోతున్నారు, You come here కానీ to visit and మీరు go. వచ్చే ప్రయోజనం ఏమిటి? What is the use of all this? అలాంటి వాళ్ళు రానక్కర్లేదు. Better such people don't come మీరు here. ఎక్కడ ఉండినప్పటికీ మీ యొక్క సాధన చేసుకోండి చాలు. You can remain where you are and do నిజంగా spiritual practice. వచ్చిపోతివా నీవు మంచి భావాలు తెచ్చుకో, The moment you visit and go, పవిత్రమైన భావాలను పెంచుకో, you should have sacred thoughts. నీవు మాధవునిగా మారు, You just transform yourself దైవత్వంగా to నీవు divine. మార్పు. And then you should change. అహం బ్రహ్మాస్మి అనేటువంటి వేదవాక్కు సత్యాన్ని నీవు నిలబెట్టు. And uphold that spiritual dictum that you are God. ప్రాకృతమైనటువంటి వస్తువుల యొక్క భావాన్ని మర్చిపో. Give up this materialistic tendency. ఇవంతా లౌకికమైనటువంటివి. That's all worldly. సాధ్యమైనంత వరకు దీన్ని మర్చిపోవడానికి ప్రయత్నం చేయి. Try to forget this worldly feeling and worldly thought. ఏదో నీవు ఉన్నంత వరకు నీ జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటావు, నేను చచ్చిపోతే ఏం చేస్తావు? You may have to remember so long you are in this body, later what will happen? ఏమీ మనకు వెంట రాదు. Nothing will follow you later. పోయే సమయంలో మట్టి కూడా తీసుకుని పోము. You cannot carry even the dust as you go, leave this మనం world. తీసుకుని పోయేది ఏమిటి? What did you go? కనుకనే మనం తీసుకుని పోయేది ఆదర్శవంతమైనటువంటి మంచి గుణాలు. You carry with you the ideal qualities. తల్లిదండ్రులను గౌరవించండి, Respect your parents. పెద్దలను గౌరవించండి, Respect elders. గురువులను గౌరవించండి. Respect your teachers. మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ. Mother is God, father is God, teacher is God. కనుక అందరినీ గాడుగానే తీసుకుని, Consider everyone divine. డాగును కూడా గాడుగానే తీసుకో. Consider dog also as God. ఎందుకంటే ఇది డాగ్ ఈ వైపు నుంచి పోతుంది, డిఓజీ డాగ్. DOG dog, this side, కానీ DOG. ఈ వైపు నుంచి నువ్వు ప్రయాణం చేయి, నీవు గాడుగా తయారవుతావు. Travel in the reverse direction, GOD God. కనుక మీరు డాగును కూడా గాడుగా తీసుకోండి. Consider ఏ ప్రాణి కూడా మనం ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక జీవితంగా భావించకూడదు. nothing is separate from you. Everything is divine. కనుక సర్వత్రా ఉండినటువంటిది దైవత్వాన్ని మనం విశ్వసించండి. It is the divinity which is so vast and infinite. Have faith in it. ఈ దివ్యత్వాన్ని మీరు స్మరిస్తే ఇంతకంటే గొప్ప సాధన లేదు. If you just think of this vastness దేశం కూడా of divinity, సౌభాగ్యంగా అభివృద్ధి అవుతుంది. that is the spiritual practice and you will progress and prosper. దేశమంతా కూడాను ఎంతయో కలకలలాడుతుంది, కిలకలు నవ్వుతుంది. The whole country will progress and prosper and would be happy. కనుక ఈనాడు మీరు కొత్తగా నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మొట్టమొదట ఈ హృదయంతో భగవంతుని నింపుకోవాలి. What you have to learn today is to fill your hearts with God. భజన బినా సుఖ శాంతి నహీ, భజన బినా సుఖ శాంతి నహీ, సాయి భజన బినా సుఖ శాంతి నహీ, సాయి భజన బినా సుఖ శాంతి నహీ, హరి నామ బినా ఆనంద నహీ, సాయి నామ బినా హరి నామ బినా ఆనంద నహీ, హరి నామ బినా ఆనంద నహీ, హరి భజన బినా శాంతి నహీ, హరి భజన బినా శాంతి నహీ, జప ధ్యాన బినా సంయోగ నహీ, జప ధ్యాన బినా प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, दया धर्म बिना सत्कर्म नहीं,